students, in 11th standard, we will see the next part, that is the next step of that is determinant of order 3 we will see. 2 झालेले आहे आपल्याला 10वी ला. तर आपण आता determinant of order 3 बघणार. The determinant of order 3 means how many rows and how many columns are there? In determinant of order 2 there are 2 rows and 2 columns. Similarly, like that, determinant of order 3 means there are 9 elements having 3 rows and 3 columns. So see, the definition is like this. A determinant of order 3 is a square arrangement, and this is the square arrangement. See, this is important, square arrangement. So determinant of order 3 is also a square arrangement of 9 elements enclosed between vertical bars of that elements are arranged in 3 rows and 3 columns. So see the determinant, there are 3 rows and 3 columns. See, this is the arrangement of 9 elements in 3 rows. There are 3 rows, 1, 2, 3, and 3 columns, 1, 2, 3. So there are 3 rows and 3 columns. This is called as the determinant of order 3. See, if we will write like this, then see, there are how many rows? There are 3 rows, but there are 3 columns. Here 2 rows and 3 columns are there. Is this a determinant? No. Why? Because there are 2 rows and 3 columns. There must be here 3 rows and 3 columns. There must be 3 rows. It must be a square arrangement. This is rectangle. See, this is a square arrangement. This is a determinant, but this is not a determinant. See the difference between this determinant and this determinant. So we will see the determinant of order 3 here in 11th standard. That is the elements, the arrangement of 9 elements written in vertical bars having 3 rows and 3 columns. So this is called as determinant of order 3. Now we will see the value of this determinant. How we can find value of the determinant? Now see students, this is the determinant of order 3. I have written this A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. If we have given, asked where is the element A21? Here A21 means it is the second row and first column. आता जेव्हा आपण असा एलिमेंट लिहितो mn जर लिहिला आपण, तर हा m जो असतो हा काय दाखवणार? रो दाखवणार, आणि n म्हणजे काय असणार आहे? तो कॉलम दाखवणार. म्हणजे एखादा एलिमेंट जर आपण लिहिला असा तर याच्यावरून काय कळतं? दिस रिप्रेझेंट दी रो, सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम मीन्स दिस एलिमेंट. समजा मी असा लिहिला A32, 3 means third row and second column. See, third row is this and second column. बघा A11 means first row, first column. A12 first row, second column. A13 first row, third column. A21 second row, first column. A22 second row, second column, and A23 second row, third column. A31 means third row, first column. 32 third row, second column. A33 third row, third column. So this is the arrangement of elements. These are called the elements of the determinant. The elements are denoted by small letters and the determinant is denoted by capital letters. Determinant हे कसे लिहू शकतो आपण? A, B, C, D. These are the denotation for determinants. So determinant is written like this. This is determinant of order 3.
In general, the element is written like this: Aij. Aij means it is ith row and jth column. आताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे 1 2 3 जर आपण लिहिला तर हा काय येणार सेकंड रो and this is the third column. The element is second row and third column means this element. समजा आपल्याला विचारला, समजा असा तुम्हाला डिटरमिनंट दिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यामध्ये मी विचारलं तुम्हाला A31 what is the value of A31? A31 3 means third row first column, third row and first column means it is element 7 like that. समजा मी विचारलं तुम्हाला A23 find the value of A23 2 3 2 means second row and third column, second row and third column means this element it is the 6. So this is the representation of elements ith row and jth column. हे लक्षात ठेवायचं आपण. आता आपण या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे ते बघू. एक्सपान्शन ऑफ द डिटरमिनंट. जसं आपण 2/2 डिटरमिनंटची व्हॅल्यू काढलेली होती ABCD असा जर डिटरमिनंट असेल तर त्याची व्हॅल्यू काढली आपण AD - CB. मग याप्रमाणे या डिटरमिनंटची सुद्धा आपल्याला व्हॅल्यू काढता येते. तर ती व्हॅल्यू कशी काढायची यामध्ये सी the value of the determinant, if this is D determinant, then value of the determinant is find like this, write this A11 first element as it is. Now omit this column and this row. आता जर आपण याला हे केलं आपण तर काय दिसतं आपल्याला हा दिसतो चौकोन. यामध्ये एलिमेंट्स कोणते राहतात A22 A23 A32 and A33. Now write the second element. Second element काय इथे A12 आहे आणि हा लिहिताना इथे मायनस साइन द्यायचा. पुन्हा डिटरमिनंट येणार. तर कोणता डिटरमिनंट येणार A12 हा कुठे इथे या रो मध्ये या कॉलम मध्ये आहे आणि या रो मध्ये आहे. तोच त्याला झाकायचा आपण. त्याला झाकलं की काय दिसतं आपल्याला हे एलिमेंट्स दिसतात A21 A23 आणि A31 A33 प्लस पुन्हा प्लस लिहायचा आणि थर्ड एलिमेंट लिहायचा. हे फक्त फर्स्ट रो चीच लिहायचे. लक्षात ठेवा फर्स्ट रो चीच लिहिली आपण. आता A13 इथे आहे हा कॉलम मी झाकला फर्स्ट थर्ड कॉलम झाकला आणि फर्स्ट रो झाकायचा जिथे आहे तो झाकायचा. मग काय येणार इथे हा दिसतो आपल्याला चौकोन A21 A22 आणि A31 A32. बघा सोपं आहे की नाही. पुन्हा एकदा सांगते डिटरमिनंटची व्हॅल्यू कशी काढायची. पहिला एलिमेंट दिल्यानंतर तो झाकला आपण तर काय दिसतं आपल्याला फक्त हा चौकोन दिसतो. तो डिटरमिनंट मध्ये लिहिला A22 A23 A32 A33. पुन्हा मायनस साइन द्यायचा आणि हा एलिमेंट लिहायचा. मग तो झाकायचा. मग त्या काय दिसतं A21 A23 A31 A33 हा डिटरमिनंट येणार. प्लस द्यायचा आणि थर्ड एलिमेंट दिला A13 पुन्हा हा झाकला तर काय दिसतं A21 A22 A31 A33. मग हे डिटरमिनंट तर सॉल्व करता येतं आपल्याला नेहमीप्रमाणे. हा डिटरमिनंट सॉल्व करायचा आणि मल्टिप्लिकेशन ॲडिशन सबट्रॅक्शन जर केली आपण तर आपल्याला डिटरमिनंटची व्हॅल्यू काढता येते. दिस इज द मेथड फॉर इव्हॅल्युएशन ऑफ डिटरमिनंट ऑफ ऑर्डर 3. समजलं. फक्त इथे लक्षात काय ठेवायचा हा सेकंड एलिमेंट जो लिहितो आपण तिथे मायनस साइन द्यायचा आणि थर्ड एलिमेंट लिहिताना प्लस साइन द्यायचा. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. हा प्लस मायनस प्लस एवढं लक्षात ठेवलं की आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ द डिटरमिनंट काढता येते. खूप सोपं आहे. तर आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. बघा मी तुमच्या समोरच लिहिते. मनाने कुठलेही एक मी डिटरमिनंट लिहिते इथे. बघा व्हॅल्यू ऑफ द डिटरमिनंट कशी काढतो आपण. इव्हॅल्युएट क्वेश्चन कसा विचारणार. इव्हॅल्युएट मीन्स वे टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटरमिनंट. सी इफ I have like this, write like this 0 4
-1. कोणतं एक्झाम्पल घेतलं तरी चालेल. मी आता मनाने तुम्हाला दाखवलं कसं मी मनाने घेतलेलं एक्झाम्पल. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट. सो हिअर मेथड काय आहे, यामध्ये पहिला एलिमेंट जो असेल तो लिहायचा, त्यानंतर डिटर्मिनंट लिहायचा. आता कोणता डिटर्मिनंट लिहिणार आपण? हा झाकायचा फर्स्ट आणि हा झाकला तर काय दिसतं आपल्याला? 0 4 -1 2 दिसतं. त्यानंतर मायनस साईन लिहिला, पण इथे हा एलिमेंट -1 आहे म्हणून हा -1 आहे तसा घेतला. लक्षात आहे ना? इथे -1 मायनस साईन द्यायचा आणि हा -1 ला -1 तसंच लिहिला. आता हा कुठे -1 या कॉलम मध्ये आहे, तो कॉलम झाकला. हा रो आणि हा कॉलम झाकला तर काय दिसतं आपल्याला? 2 4 3 2 2 4 3 2 दिसतं. त्यानंतर प्लस साईन द्यायचा आणि हा एलिमेंट आहे तसा लिहायचा. पुन्हा डिटर्मिनंट लिहिला. डिटर्मिनंट हा कुठे आहे तर 3 नंबर कुठे इथे, म्हणजे हा कॉलम झाकला फर्स्ट आणि हा कॉलम झाकला तर काय दिसतं आपल्याला? 2 0 3 -1 2 0 3 -1. सी, आता हा डिटर्मिनंट सॉल्व करता येतो आपल्याला. तो आहे तसा लिहिला. हा डिटर्मिनंट नेहमीप्रमाणे सॉल्व करायचा. 0 × 2 0 × 2 मायनस -1 × 4. त्यानंतर मायनस मायनस हा प्लस झाला. 2 × 2 मायनस 3 × 4 प्लस 3 × 2 × -1 मायनस 3 × 0. मध्ये मायनस साईन असतं हे लक्षात ठेवा. आता कॅल्क्युलेशन केलं. 0 × 2 is 0. -1 × 4 it is -4. -4 minus it is minus becomes +4. +1 × 2 × 2 is 4. Minus 3 × 4 is 12. Plus 3 × 2 × -1 is -2. Minus 3 × 0 is 0. हे असं करायचं नाही. -1 -3 असं नाही करायचं. या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन, या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन बघा, या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन आणि या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन असं घ्यायचं आहे. नाउ 2 × 0 + 4 is 4. ॲडिशन सबट्रॅक्शन करायची आहे. 4 - 12 it is -8 plus 3 -2 - 0 it is -2. So it is 8 - 8 -6. 8 - 8 it is a 0. It is a -6. So value of the determinant is a -6 here. See, I will explain this again. मी कोणतं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवलेलं आहे. बघा, पहिल्यांदा काय करणार आपण? 2 हा एलिमेंट आहे तसा लिहिला इथे. त्यानंतर हा कॉलम जर आपण ओमिट केला, झाकला तर काय दिसतं आपल्याला? 0 4 -1 2. तो इथे डिटर्मिनंट मध्ये लिहिला आपण. त्यानंतर मायनस साईन लिहिलं आणि -1 जो आहे तो आहे तसा इथे लिहिला. त्यानंतर हा जर झाकला तर काय दिसतं? 2 4 3 2 दिसतं, ते इथे लिहिलं. प्लस पुन्हा हा थर्ड एलिमेंट इथे लिहिला. त्यानंतर हा झाकला तर काय दिसतं? 2 0 3 -1 2 0 3. आता 2 ला 2 लिहिलं. पुन्हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपण याची व्हॅल्यू आपण आपल्याला काढता येते. डायरेक्ट तुम्ही आन्सर लिहिलं तरी चालतं. 0 × 2 is 0. मायनस मध्ये मायनस साईन. -1 × 4 is -4. मायनस मायनस becomes +4. त्यानंतर मायनस मायनस इट इज अ +1. इथे बघा +1 लिहिलेलं. त्यानंतर 2 × 2 पुन्हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 2 × 2 इट इज अ 4. मायनस 3 × 4 is 12. त्यानंतर +3 लिहिलं. +3. त्यानंतर 2 × -1 minus 3 × 0. 2 × -1 is -2. 3 × 0 is 0. So addition subtraction. 0 + 4 is 4. Then it is a -8 and here -2. ते ब्रॅकेट मध्येच लिहायचे म्हणजे हे मल्टिप्लिकेशन नाही हे लक्षात ठेवा. 2 × 4 is 8. 1 × -8 is -8. 3 × -2 is -6. +8 -8 get cancelled. Here remains only -6.
So -6 is the value of this determinant. बघा एवढं सोपं आहे. तुम्ही आतापर्यंत तुम्ही 10वीला एवढं शिकलेला होता, फक्त यामध्ये फक्त हा एक स्टेप जास्त आलेला आहे, एवढंच. एवढं व्यवस्थित करा. ॲडिशन सबट्रॅक्शन जी आहे ती व्यवस्थित करा, चुकू नका, म्हणजे आपलं आन्सर सुद्धा चुकणार नाही. एवढं सोपं आहे हा. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट ऑफ अ ऑर्डर 3. समजलं? यात तुम्हाला काही शंका असतील तर मला विचारा. यामध्ये एक्सरसाइज दिलेला आहे आपल्याला. मी तुम्हाला क्वेश्चन्स पाठवणार आहे, त्यानुसार तुम्ही क्वेश्चन्स सॉल्व करायचे आहेत. इथे सॉल्व एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे पुस्तकात. सॉल्व एक्झाम्पल आहे आणि फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट म्हणून सुद्धा आहे. मी तुम्हाला नोट्स पाठवणार आहे, त्यानुसार तुम्ही नोट्स वहीमध्ये लिहायचे आहेत. त्यानंतर क्वेश्चनसुद्धा मी पाठवणार आहे, तर क्वेश्चन सॉल्व करायचे. क्वेश्चन सॉल्व करा. जर त्याचे आन्सर तुम्हाला सॉल्व करता येत नसेल, क्वेश्चन सॉल्व करता येत नसेल, तर मला पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवर तसा तुम्ही मेसेज टाका की मला हे याचा आन्सर येत नाही, तर मी तुम्हाला ते सॉल्व करून तुम्हाला पाठवेन. आलं लक्षात? यात काय अडचण असेल तर विचारू शकता. तर यामध्ये या पहिल्या व्हिडिओमध्ये हा पहिला आपला लेक्चर आहे. तर ह्यामध्ये काय पाहिलं आपण, तर डिटर्मिनंटची डेफिनेशन पाहिली, डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3 आणि त्याचं व्हॅल्यू कशी काढायची. डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2ची व्हॅल्यू कशी काढायची हे आपण 10वीत शिकलेलो होतो. तर डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3 याची व्हॅल्यू कशी काढायची ती आपण आता इथे शिकलेलो आहोत. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दी डिटर्मिनंट चॅप्टर. व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट आपण काढलेला आहे. मला वाटतं सगळ्यांना समजलेलं आहे. समजलं नसेल तर विचारू शकता. ओके, थँक्यू.